अस्सलाम वालेकुम। शादीशुदा जवान नाल 4-5 बंदे ज्यादती कर जान, जाहिर गल है वह तो जीवते ही मर जाएगा। जवान कहता सारी जिंदगी मैं तो परदेश कर दी, होर छड़ के मेरे बच्चे भी इत्थे ने। कहता मैं कल्ला ही पाकिस्तान जाना। कहता जे तू जाना अपने रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, और छड़ के मेरे यार दोस्त जितने भी हैं उन्होंने फुल पैसे लाई देन ताकि उन्होंने पता लगे मैं बाहरों आया, उन्होंने भी हक बनता। कहता उत्थे एक डेरा बनया, उत्थे सौदा सटा के देईदा, सारे बड़े खुश होंगे। कहते यार आके तू बड़े ही पैसे लाने। कहता इस तरह बह के गपशप ला रहे सा, एक विचों कहता क्यों ना यार अस चलीए पहाड़ी ते। कहता साडे पिंड दे नाल पहाड़ी है वावा ऊंची। कहता उत्थे चलिया जाके उत्थे खाने पकाने। कहता मैं कहा यार इत्थे ही बना लेने डेरे ते उत्थे के करना। कहता नहीं उत्थे बड़ा मजा आवेगा। कहता दूसरे मुंडे भी नाल दे आंदे ने, आहो बिल्कुल चलो यार चलिए उत्थे जाके यैशी करने। कहता मैं भी थोड़ी पी पिला लेना। कहता मैं कहा ठीक है जिस तरह तुहाडी मर्जी है। कहता जाहिर गल है मेरे बचपन के दोस्त ने, मैं उन्होंने इनकार किंज कर सकना। कहता माई बाबा मेरे फोत हो गए ने, भैन ही एक है ते एक भरा है। कहता उन्होंने कोल जाके गपशप ला ली दी है। कहता मैनू कहता चलो चलिए। मैं कहता मैं एक बार घर दस। कहता घर दस के करने यार, चलने उत्ते ते शाम नूं वापस आ जाएंगे। कहता मैं कहा चलो ठीक है जिस तरह तुहाडी मर्जी। कहता उत्थे गए जाके शहरों सौदा लैके आए। कहता सौदा लिया के असीं डायरैक्ट जिहड़ा पहाड़ी वाल टुर पे। कहता राह च बड़े खुश हो के गप्पां शप्पां लांदे असीं गए। कहता कोई साडे च ऐसी वैसी गलबात नहीं हुई। कहता इसले पहाड़ी ते पहुंचे, बड़ी मुश्किल है सौदा चुक के ते उत्थे पहाड़ी ते पहुंचे। कहता जाके उन्होंने जनाब लकड़ियां शकड़ियां कट्ठियां करनियां शुरू कर दित्तियां। कहता उत्थे इट्टां शिट्टां रख के ते खाण पकाउण दा बंदोबस्त करन लग पे। कहता मैं भी नाल हो के मदद करन लग पिया। कहता मैं क्या यार वाकई तेरा आइडिया बड़ा चंगा सी, इत्थे बह के खाण पकाउण दा। कहता एक वखरा ही माहौल हो गया, पिंड तों जिहड़ा दूर है, नाले पीने पिलाने नाले गप लाने। कहता इसे वास्ते ते मैं आखदा आ। कहता बह के गप शप लाते रहे काफ़ी देर। कहता खाना शाना तैयार हो गया। कहता बह के खाण लग पे। कहता खाते रहे आस्ता आस्ता जू जू गप्पां लगदियां नहीं है। कहता इसले सही खा पी रहे हैं ना। कहता इतनी देर में एक मुड़े ने आके पिछू मैनू धोण तो इंज फड़ लिया। कहता मेरा यार दोस्त आ। कहता मैं के करने छड़ मैनू। कहता मैं समझा मजाक लगे आ मेरे नाल, उन्हें छड़ दिंदा। कहता उन्हें मैनू कोना छड़िया, उन्हें मेरी धोण तो जिहड़ा कुट के फड़ लिया। कहता दूसरा आया, उन्हें आके फटोफट मेरिया लत्तां बांध लियां। कहता मैं तक के परेशान हो गया। कहता मैं क्या शायद मजाक कर रहे हैं। कहता मैं 2-4 गालां कढ़ के ना उन्होंने मैं क्या छड्डो के मजाक लगी हो करन। कहता एक होर आया, उन्हें आके मेरिया पिछे बाहां फड़ के ते वो भी बांध दित्तियां। कहता मैं टेंशन चों विचों हो गया, लेकिन मैनू इंज लगे कि मजाक कर रहे हैं। कहता मैं अगू उन्होंने गालां कढ़ी जा ते अगू जिहड़ा ना वो हस्सी जान। कहता मैं कहा छड्डो बस करो हुण किन्ना को मजाक करने। कहता थोड़ा घुट भी लाया सी। कहता बहरहाल उन्हें मेरिया बन के लत्तां भी ते बाहां भी ते चुप करके उत्थे बह रहे। कहता मेरे वाल तकी जान। कहता मैं अगू गालां कढ़ी जा भी छड्डो बस करो यार यह किहड़ा मजाक है। कहता उन्होंने कोना मेरी गल सुनी ते अगू गल दा जवाब भी कोना देन। कहता मैं बैठा रहा, मैनू समझ आ गई कि मैं लगता किसी चक्कर च फस गया, किसी दियां गल्लां च आ गए ने या एक होर चक्कर च ने। कहता बहरहाल उत्थे बैठे दा गप चलाने। कहता इतनी देर नूं मेरा एक रिश्तेदार है, कहता वो आ गया। कहता मैनू समझ नहीं आई कि यह किधरों आ गया, ये तो साड़ी कोई गलबात ही नहीं हुई। कहता इसलिए वो आके बैठा। कहता हाँ सुनाओ बन लिया जे। कहता बन लिया। कहता अगू उन्हें गालां कढ़नियां शुरू कर दिया। उन्हें कहा गाल सुन यार मैं तो तेरा इतना ख्याल रखना, तेरे वास्ते खर्चा टोरना। कहता मेरा रिश्तेदार है। कहता वह मैं बहुत ज़्यादा खर्चे का ख्याल रखना, और छड़ के वो घर भी जो मदद मदाद करदे रवी दा। कहता तू छड़ इन्हां गल्लां नूं। कहता बड़ियां मैनू वो गालां कड्डे पिया अगू। कहता उठ के 2-4 ठुड्डे भी मैनू मार गया। कहता अगू एक मुड़ा कहता हुण इहदा के करनी। कहता करना क्या वारियो वारी चढ़ो सू। कहता मैं सुन के मैं के चढ़ो सू। कहता नहीं सबर कर जा, तेन दसने असीं के करना है। कहता बहरहाल ना उन्हें फड़ के मेरी शलवार खिंचनी शुरू कर दी। कहता मैं अगू आखा यार ये के करदे हो पे, मैं किहड़ा तुहाडा कसूर करदा। उन्हें आखा तैनूं दसने आ। कहता मैं अगू रोवां पिट्टा, मैं यार मैं बाल बच्चेदार बंदा, तुसीं मेरे नाल ज्यादती ना करो, जेड़े तुसीं पैसे लैणे ने, जेड़ी तुसीं गल आखदे हो वो मैं तुहाडी मान लेना। उन्हें कहा तू बड़ा मर्द बनदा फिरने ना, तेरा दसने तेनों के हुंदा इत्थे पाकिस्तान। कहता मैं कहा यार तुहाडे अगे हत्थ बनना, जो तुसीं आखदे हो मैं तुहाडी डिमांड पूरी करना। उन्हें तुसीं आ शलवार लाण वाला काम ना करो। कहता इतनी मेरी उम्र हो गई है, मेरे बच्चे ने यार इंज ना करो। कहता ना ना हुण तैनूं दसने असीं के करने आ। कहता उन्हें भी पीती सी। कहता मुड़े ने खिंच के जी मेरी शलवार ला दी। कहता दूसरे ने उत्तों मेरी कमीज़ पाड़ दी। कहता मैं रोन लग पिया, मैं बड़ा बड़ा इन्नियां टावां मार के रोन लग पिया। कहता उन्हें मेरी कमीज़ जी फड़ के कहता मेरे जो मूँह च रख के तो उन्हें बांध दी। कहता मेरे अंदरों साह भी ना निकले, मैनू समझ ना आवे मेरे नाल की हो रहा है। कहता वारियो वारी जिहड़ा उन्हां मुड़िया ने कहता लगातार मेरे नाल जिहड़ा ज्यादती कीती 5 मुड़े सी। कहता होर छड़ के जिहड़ा मेरा रिश्तेदार है ना वो बह के तकदा रहा, वो नेड़े नहीं मेरे होया। कहता जिस तरह सारे ज्यादती कर रहे हैं। कहता मैं नंगम नंगा जिहड़ा उत्थे बैठा सा ते कहता मैनू समझ ना आवे हुण मैं अपने आप नूं किस तरह मारां।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਬੰਦਾ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗੂ ਮੈਂ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਛਾੜ ਦੇਣ ਤੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਮੈਂ ਟੁਰ ਜਾ ਘਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਜਣਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥੀ ਬੰਨੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਆ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਅਸੀਂ ਐ ਵਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਯਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਤਰੋੜੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਕੇ ਤੂੰ ਮੰਗਣੀ ਤਰੋੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਕਿ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਲਾਲਚ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਰੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਇਤਨਾ ਅਰਸਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਲੇ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਚੰਗਾ ਟਿਕਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਨੰਗਮ ਨੰਗਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਛਾਵਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਮੈਂ ਰੋਇਆ, ਇਤਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਰੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਪੁੱਛ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਵਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਸਮ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭੈਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਖਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਤਰੋੜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿੱਡਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਵਿਯੋਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਤਾੜ ਵੀ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੀ ਸਾਂ, ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਟਿਕਟ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਦਮੇ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਸਦਮੇ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 4 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਟਿਕਟ ਕਰਾਈ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਘੋਟ ਘੁੱਟਦੀ ਸੀ ਨਾ ਪਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਆ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਫਿਰ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਚੰਗੀ ਲੰਮੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਢੇਰ ਫਿਰ ਕੇਸ ਕੂਸ ਲੜੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬੱਚੋ
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੌਣ ਬੇਗਾਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਦ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।